સર એક શોર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન આપીને પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હેલો. હા વાંધો નહીં, હજી 5 મિનિટ પછી છે ને. હા, ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં તમારું, પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. Okay students, a very good afternoon to one and all present here. I, Bhumi Parikh, on behalf of Vidush Somani Institute of Technology and Research, extend a warm welcome to all of you for the online technical lecture series Tech Ignite 2021. So commencing with our third lecture, I would like to introduce Mr. Harshal Trivedi sir. We welcome you sir. Mr. Harshal Trivedi sir has been the founder and CEO at Tusker AI. Respected sir has been an experienced founder with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. He is skilled in cloud computing, big data, machine learning, and he has been a strong entrepreneurship professional with a master's degree focused in computer science from Nirma University of Science and Technology. Okay. Yeah. So like, shall we wait for 2-3 minutes or we will start? Yes, sir. We will wait for 2 minutes. I will like to request the students that as this is a practical session, so all the students should interact and they should respond in the chat box. Or if you have any questions, then also you can paste your queries in the chat box and make this session interactive. Over to you, sir. Yeah, so like we'll just start in like 2-3 minutes as per discussion. Yes, sir. Yeah. So is everyone aware about some cloud technologies or cloud providers and all? You can respond on the chat so I can just have an idea about the audience. So accordingly I can plan the session. So any of the students is aware about like latest cloud providers, cloud technologies and all, or anyone has worked with the same? So only one student who has worked, right? So you have worked with like Amazon, AWS, Azure, or GCP. Which platform you are aware about? And like as per my discussion with madam, so you would be of like first and first and second year students. So are you comfortable with like English, Hindi or Gujarati? Which language you are comfortable with? So accordingly we can have the languages. So everyone is like, which particular language you are comfortable? Like anyone who doesn't understand Gujarati, એવું કોઈ ખરું આમાં? See, I am comfortable with all the three languages, so I am fine with any. So I am just asking કે ત્રણેય language માં switch થવું, એના કરતા like if we have a part of English and a mother tongue would be fine. And like ગુજરાતીમાં ખબર ના પડતી એવું કોઈ ખરું આમાંથી કે બધાને ખબર પડશે હું બોલીશ તો? Okay. And like any doubts you have, you can ping in anytime. So every 15-20 minutes I would be checking the chat session, and
accordingly I'll reply to your queries. એટલે કોઈ બી query હોય like તો don't hesitate to ask. ગમે તે bogus question હોય કોઈ વાંધો નથી, right? આજે પૂછશો તો your doubts would be solved. If you'll keep that question in your mind, then it would be in your mind only. અને મને ગુસ્સો આવતો નથી, એટલે ગમે તેવું હોય એમ તમને એવું લાગતું હોય ને કે આવું પૂછાય તો પૂછી નાખવાનું, કોઈ વાંધો નથી. So whatever we do, એટલે આપણે જેટલું બી કરીએ, so we'll make sure that you understand everything very properly, because this is somewhat a high end kind of lecture. Yeah, so now we will start. I'll just share my screen. So you are able to see my screen, everyone? Yes, sir, we are able to see the screen. Okay, fine. Yeah, so we'll just start. So see, what is this lecture all about? So this lecture is basically, I would be making you understand that what are the latest architectural trends. मतलब market में latest architectures क्या चाले है, केवी रितना if you are doing a coding, if you are a programmer, right? So what is the next level to the programmer, and how do you design your programming in such a way ये latest technology stack जोड़े set થઈને you can create a architectural ready application. तो आना बेस पर आपको આપણું lecture હશે. So it is somewhat high level for you. I also understand કે તમારા માટે થોડું high level છે, but if you understand today, it is good for you, right? એટલે કાલ ઉઠીને એવું ના થાય કે આવું આપણને ખબર નથી. આ generally કામ ક્યારે લાગે? Overall, say what concepts I am doing right now, કે once you go in industry, down the line 5, 6 years, 7 years તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરો, પછી આ લેવલની પોસ્ટ પોઝિશન જોડે તમારે કામ કરવાનું આવે, and down the line 10 years, 12 years you would be at this level only. કોઈ પણ માણસ હોય આ લેવલ પર જ હોય, એ ફિક્સ છે, right? So you would have heard about like કોઈની 12 lakh salary, 15 lakh salary, 20 lakh salary. So this is what we would be talking about. કે ભાઈ તમે જે સપના સાંભળ્યા છે આઈટીમાં આવીને કે 20 લાખ સેલેરી હોય, 25 લાખ સેલેરી હોય, 30 લાખ હોય, હા, તો આ આવડતું હોય તો હોય, કે આ જેને ખબર હોય એ લોકોની હોય છે, બધાની નથી હોતી, કરેક્ટ? સો what you are doing right now, or what you are understanding right now, એ કેવું છે, like 3 lakh, 5 lakh, 7 lakh ના packages વાળું તમે ભણી રહ્યા છો, right? What this is all about is if you want to go beyond 12, 15 lakhs, 20 lakh rupees, આવા packages જોઈતા હોય તો બી મળે, એવું નથી કે ના મળે, right? But how early you get is important. તો આ આખો સેશન આપણો એ પ્રમાણે આઉટલાઇન્ડ હશે, એટલે થોડુંક તમને હાઈ લેવલ પડશે, બટ નોઈંગ ઇઝ અ બેટર થિંગ. એટલે પછી એવું ના થાય કે આપણને લાઈક આવી મને 25 વર્ષે ખબર હોત તો હું અહીંયા હોત, રાઈટ? હા, ખબર છે ને નથી કર્યું, ઇટ ઇઝ અવર પ્રોબ્લેમ. ખબર જ નથી, it would not be the case after this lecture. So this is, so I just somewhat introduce myself. So overall, my name is Harshal Trivedi. So I basically run 3 companies. So one is Software Private Limited. So it is basically into a pure IT company where we deal with like multiple projects into big data, cloud, machine learning, deep learning, majorly into like IoTs, smart homes and all. So we have multiple. So we don't work in India overall. We like our 95% of the customers are in US and Canada. And we work with like large enterprises in US and all. Other than that, we have a startup which is the Tusker AI. So I was like a co-founder of few startups early on, and now I've started my own startup from last 6-7 months. And other than that, in education sector, we like I'm a part of a Innoventa where we do some educational stuff. This is all about me. So majorly this session एक खास ध्यान रखो कि
થોડુંક આર્કિટેક્ચરલ હશે એટલે થોડુંક ઉપર જશે, એટલે કોઈ બી ક્વેશ્ચન આવે તરત ચેટમાં નાખી દેજો, હું દર 15-20 મિનિટે જઈને તમારા આન્સર્સ કરીશ. આ ખબર હશે તો આપણે જે સાંભળીએ છીએ ને કે આઈઆઈટી વાળાને ને એ બધાને આવા પેકેજો મળે છે, હા તો આપણને મળે, તમને મળશે, પણ તમને મળશે 35 વર્ષે. એ જ વસ્તુ આ બધું ખબર હશે ને તો 26-27 વર્ષે તમે માગી શકશો, રાઈટ? 15-20-25 લાખનું પેકેજ જો માગી શકશો, ક્યારે માગી શકશો? કરશો ત્યારે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઉ વાય ઓલ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પહેલા આપણે એ સમજીએ કે આ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ છે. So overall what you are learning right now, like you are BTech students, right? So your major focus would be like ચલો જાવા શીખી લઈએ, પાયથોન શીખી લઈએ, that python માર્કેટમાં બહુ ચાલે છે, ચલો AI શીખી લઈએ, આમ કરી લઈએ, તેમ કરી લઈએ. like you are majorly focused into learning only development stuffs, right? એટલે તમે પ્રોગ્રામિંગ શીખી લો, you can be a good at logics, you can be a good programmer, right? આ બધું તમે થઈ ગયા down the line 4 years. આ બધું કરી નાખ્યું અને તમને એઝ અ સોફ્ટવેર ડેવલપર યુ ગેટ અ જોબ ઓલ્સો. નાઉ ઇફ યુ સી, ઇફ યુ આર અ વેરી ગુડ પ્રોગ્રામર, તો પ્રોગ્રામરની સ્કિલ્સ શું હોય? ટુ રાઇટ અ ગુડ પ્રોગ્રામ, રાઈટ? ટુ રાઇટ અ ઓપ્ટિમાઇઝ કોડ લખીએ, પ્રોપર આર્કિટેક્ચર વેમાં, 3-tier આર્કિટેક્ચર વેમાં વી રાઇટ ધ પ્રોગ્રામ્સ. એટલે કે જાવા હોય તો વી રાઇટ પ્રોગ્રામ્સ ઇન સ્પ્રિંગ બૂટ, પાયથન હોય તો વી ડુ ઇટ ઇન જેંગો, રાઈટ? તો આવી રીતના આપણે .NET હોય તો વી ડુ ઇન .NET કોર. તો આ રીતના લેટેસ્ટ ફ્રેમવર્ક્સ ને બધું વાપરીને જે બી લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ હોય પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનો, ઓન ધેટ વે વી ડુ અવર પ્રોગ્રામિંગ સ્ટફ. આ કરી નાખ્યું, બહુ સારા પ્રોગ્રામર તમે છો એવું આપણે માની લઈએ, રાઈટ? નાઉ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ પ્રોગ્રામિંગમાં એરર આવી તો સો દેર આર ટેસ્ટર્સ, મેન્યુઅલ ને ઓટોમેશન ટેસ્ટર્સ હોય જે ટેસ્ટ કરે, કોઈ બી બગ હોય દે વિલ ફિગર આઉટ ધ બગ્સ એન્ડ વિલ લેટ યુ નો. સો એઝ સચ કોઈ બી પ્રોગ્રામ કર્યો એમાં કોઈ બી એરર કે બગ કે કંઈ પણ આવશે તો ટેસ્ટર તરત શોધીને તમને કહી દેશે, રાઈટ? આફ્ટર દેટ શું આવે કે ભાઈ પ્રોગ્રામ શુડ બી ઇન અ પ્રોપર કોડિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, રાઈટ? કે તમારું યોર કોડિંગ સ્ટાન્ડર્ડ શુડ બી એટ પાર લેવલ, રાઈટ? તમે અનયુઝડ મેમરીઝ ના વાપરી, ખોટા વેરિયેબલ ના બનાવ્યા હોય, ખોટી મેથડ્સ ના બનાવી હોય, ખોટી ફોર લૂપ્સ ના ચલાવી હોય, રાઈટ? આવું ક્યાંથી ખબર પડે? સો એના માટે બી ફોર એવરી લેંગ્વેજ દેર આર મલ્ટિપલ ટૂલ્સ. ઇફ યુ ગો ઇન જાવા દેર ઇઝ સોનાર કરીને એક વસ્તુ આવે છે જે તમારું કોડ આખો ચેક કરે. સો ઇફ દેર ઇઝ સમ ઇશ્યુઝ ઇન ધ કોડ, ઇશ્યુ કયા લેવલના ઇશ્યુ? લોજિકલ ઇશ્યુ નહીં, ઓપ્ટિમાઇઝેશનના ઇશ્યુ. ખોટા ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યા હોય, ખોટા વેરિયેબલ્સ બનાવ્યા હોય તો એ બધું તમને તરત ચેક કરીને આપી દે. વન્સ યુ રિઝોલ્વ ધેટ દેન યુ આર ગુડ, લાઈક તમારું પ્રોગ્રામ એકદમ પ્રોપર થઈ જાય. સેમ વે ફ્રન્ટ એન્ડ સાઇડ JLint ને એ બધા ટૂલ્સ હોય છે, સેમ વે પાયથનમાં .NETમાં ટૂલ્સ હોય છે. તો એ પ્રમાણે તમે લાઈક નાવ યુ આર અ ગુડ પ્રોગ્રામર, યોર લોજિક ઇઝ ગુડ. સપોઝ કોઈ મેમરી લેવલના કે ગેપ આવી ગયા, યા તો દેટ કેન બી સોલ્વ બાય ધ ટૂલ્સ તમને કહી દેશે, અકોર્ડિંગલી યુ કેન ચેન્જ યોર પ્રોગ્રામિંગ. સપોઝ કોઈ બગ હશે તો ટેસ્ટર કહેશે, સો ધ બગ્સ આર ઓલ્સો ક્લિયર. જે બી લેટેસ્ટ ડિઝાઇન પેટર્ન્સ હશે, સો એવરી કંપની હેઝ ધેર ઓન સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડુઈંગ અ પ્રોગ્રામિંગ આર્કિટેક્ચર. તો એ પ્રમાણે તમે બધું કોડિંગ બી કરી નાખ્યું છે, એટલે બધું સરસ છે, આપણું પ્રોગ્રામ બધું સરસ ચાલે છે. પછી આ બધાની જરૂર શું? સો વોટ વી આર ડિસ્કસિંગ રાઇટ નાઉ, આર્કિટેક્ચરની બધાની જરૂર શું? તો વસ્તુ શું છે, યુ બગ ફ્રી કોડ, બધો કોડ સારો છે, પણ એને ક્યાંક તમારે મૂકીને રન કરવું પડશે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ અ સર્વર. જે સર્વર પર તમારે મૂકીને એને રન કરવું પડે. નાવ વી નેવર નો કે એ પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન, હાઉ મેની પીપલ વુડ બી યુઝિંગ દેટ એપ્લિકેશન એકચ્યુઅલી, રાઈટ? કે ભાઈ મેં કોઈક વિડીયો અપલોડ કર્યો યુટ્યુબમાં, પેલું રાધેનું ટ્રેલર આવ્યું હમણાં, એટલે તરત લાઈક વિધિન એન આવર 1 કરોડ વ્યૂ, 2 કરોડ વ્યૂ, લાઈક આવું થાય છે. તો આપણે તો બહુ સરસ પ્રોગ્રામ બનાવ્યો છે, એટલે 100 લોકો એ વસ્તુ એક્સેસ કરી શકે છે, તો 1000 લોકો આવશે તો બી કરી શકશે. પણ વેર ધ પ્રોબ્લેમ લાઈઝ ઇઝ કે આ સાઈડ એઝ અ ડેવલપર તમે બધું સારું કરી નાખ્યું, પણ જો તમારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું આર્કિટેક્ચર ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ એટ અ પર્ટિક્યુલર લેવલ, તો તમારો સારો ચાલતો પ્રોગ્રામ બી બંધ થઈ જશે, કરેક્ટ? એટલે એનું એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપું કે ઘણી બધી વેબસાઇટ્સ તમે ઓપન કરો, સો યુટ્યુબ ઓનલી લાઈક યસ્ટરડે ઇટ વોઝ આઉટેજ ફોર 1 hour, રાઈટ? કે યુટ્યુબ ખોલો એટલે 404 આવે, કરેક્ટ? આવું યુટ્યુબમાં કોઈ વિડીયો એક્સેસ ના થાય. ઘણી વાર વોટ્સઅપમાં બી એવું થતું હોય છે
કે ભાઈ ટેક્સ્ટ જાય પણ ઇમેજ અપલોડ ના થાય. ઘણીવાર તમારી કોલેજની કે બધી વેબસાઇટ્સ હોય, આઈ ડોન્ટ હેવ એક્સેસ ટુ યોર વેબસાઇટ્સ, પણ ઘણીવાર 404 આવે, ભાઈ કાન્ટ કનેક્ટ ટુ ધ વેબસાઇટ, કાન્ટ લોડ ધ પેજ, એવું બધું જે આવતું હોય છે. હવે એકચ્યુઅલી વેબસાઇટ તો ચાલતી જ હતી, તો એકદમ બંધ કેમ થઈ ગઈ? તે બંધ કેમ થઈ? વેબસાઇટના કોડિંગમાં પ્રોબ્લેમ નથી, સોફ્ટવેર ડેવલપરનો પ્રોબ્લેમ નથી, રાઈટ? બટ યોર વેબસાઇટ is not properly architected in that way that it can scale or it can withstand the number of users which are coming. એટલે જેટલા યુઝર્સ એને એક્સેસ કરે છે એને હોલ્ડ નથી કરી શકતી, એટલે જ્યારે બી રિઝલ્ટ આવે કલાક 15-20 મિનિટમાં વેબસાઇટ ડાઉન થઈ જાય, કલાક પછી પાછી અપ થઈને ચાલુ થઈ જાય, રાઈટ? તો રિઝલ્ટ 100 જણને દેખાયું પણ બીજા 500 જણને ના દેખાયું, તો રિઝલ્ટની એપ્લિકેશનમાં પ્રોબ્લેમ નથી, રિઝલ્ટના કોડિંગમાં પ્રોબ્લેમ નથી, પણ એને પ્રોપર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી મળ્યું કે એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોપર આર્કિટેક્ટ નથી થયેલું, એ એનો પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? સો આર્કિટેક્ચર ઇઝ ધેટ મચ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટફ ઓવરઓલ ઇન ધ માર્કેટ રાઇટ નાઉ, બરોબર? જો પ્રોપર આર્કિટેક્ચર હશે તો સૌથી હાઈએસ્ટ પે સ્કેલ કોનો હોય? આર્કિટેક્ટનો હોય, હાઈએસ્ટ પે સ્કેલ. કેમ કે તમારી કોલેજમાં બી જઈએ તો હાઈએસ્ટ પૈસા કોને મળે? પ્રિન્સિપલ, ડિરેક્ટર અને પછી એચઓડી. હવે તમે એમ કહેશો કે આ લોકો કોઈ દિવસ લેક્ચર લેવા આવતા નથી, બટ દે આર્કિટેક્ટ ધ હોલ સિસ્ટમ, દે મેક ધ થિંગ્સ પોસિબલ કે ભાઈ બધી વસ્તુ પ્રોપર ચાલવી જોઈએ, સ્મૂથ ચાલવું જોઈએ, રાઈટ? એક્ઝામ્સ પ્રોપર લેવાવી જોઈએ, બધા લેક્ચર્સ લેબ્સ બધા પ્રોપર કોર્ડિનેટ થવા જોઈએ. એ ભલે લેક્ચર લેવા નથી આવતા, in the back end they are architecting the whole college, right? That's why they are at that scale. Same way in the company, કે જે તમે પેકેજ એક્સપેક્ટ કરો છો કે ભાઈ હું કોઈ ગાડી વાત નથી કરતો, 25-30 લાખનું પેકેજ ઇઝ નોર્મલ ઇન આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી, રાઈટ? નોટ એટ યોર લેવલ, ફ્રેશર લેવલ, પણ 7-8 years down the line it is very normal package. પણ એ પેકેજ પર પહોંચવું હશે તો પોસ્ટ કઈ હશે? આર્કિટેક્ટ, રાઈટ? તો આર્કિટેક્ચર ઓર આર્કિટેક્ટિંગ એન એપ્લિકેશન ઇઝ ધેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઈટ નાઉ, બરોબર? એટલે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે હું આજની વાત નથી કરતો. આફ્ટર 3 years ડાઉન ધ લાઈન વન્સ યુ હેવ અ ડિગ્રી, એના 5 વર્ષ પછી જો તમારે આ સ્ટેજ પર પહોંચે, 10-12 વર્ષે તો બધા પહોંચી જ જશો, એ તો મને ખબર છે. કંપનીમાં જે લેવલે ગ્રોથ થાય એ પ્રમાણે પહોંચી જ જાઓ, પણ 5 વર્ષમાં પહોંચવું હોય તો આ રીતનું તમને આવડવું જોઈએ, દેન યુ કેન રીચ એટ ધેટ પર્ટિક્યુલર લેવલ. તો આપણું આખું જે આજનું સેશન છે ને એ આ લાઈનમાં આખું અલાઇન્ડ હશે કે હાઉ એન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇઝ પ્લાન્ડ, how an infrastructure is created, and how an architecture is made, right? Leave the application part, application સારી જ છે, બરોબર? તો આપણું આખી આઉટલાઈન આજની આ રીતની હશે આખી, અને એ પ્રમાણે તમને આખું આર્કિટેક્ચરલ લેવલ પર આખું જે લાઈફ સાયકલ કઈ રીતના હોય એ તમને બતાવીશું. અમે લોકો લાઈક બિગ ડેટાથી લઈને ઘણા બધા આર્કિટેક્ચર્સ બનાવતા હોઈએ છીએ. તો જેમ કે જો આજે સવારે જ મારે કોલ થયો, સો ઇફ યુ લુક ઓવર હિયર, સી 6 million requests per month, right? This is our customer's name. એને મેનેજ શું કરવું છે? 6 million રિક્વેસ્ટ એક મંથમાં મેનેજ કરવી છે, એટલે 60 લાખ. ઇઝ એન આઈઓટી કસ્ટમર, એની નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરે તો એનું એક્સપેક્ટેશન છે હવે 60 લાખ પર મંથ, બરાબર? ઇટ ઇઝ હ્યુજ. એની જે આઈઓટીની એપ્લિકેશન છે એમાં એક મિનિટમાં 10 લાખ રિક્વેસ્ટ આવે છે. તો વી હેવ ટુ ડિઝાઇન એન આર્કિટેક્ચર ઇન ધેટ વે, તો રૂપિયા આપે ને, બાકી થોડી કોઈ રૂપિયા આપવાનું. So we have to design an architecture in such a way that it can withhold 10 lakh requests in 1 second or 1 minute. Like IoT હોય ત્યારે એવું હોવું જોઈએ. તો એની નવી પ્રોડક્ટ છે તો એની રિક્વાયરમેન્ટ જ આવી હોય. So that's why all this is important. બરાબર? But till now anyone has any questions કે એવું કંઈ ડાઉટ કંઈ હોય તો પૂછો. So online છે, so I do understand there would be multiple gaps. Physically હોય તો વધારે સારું પડે. આમાં આટલામાં મેં જે સમજાવ્યું એમાં તમને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કહો. આ જે સમજાવું છું ને આજ માટે કામનું નથી, રાઈટ? એ આફ્ટર 8-10 years તમને ખબર પડશે કે આ વસ્તુની વેલ્યુ શું છે. એટલે એવું ના થાય આપણને કે અમને ખબર નથી. પ્રોબ્લેમ છે ને એન્જિનિયરિંગમાં એ થાય છે. અમને તો એટલી જ કે ભાઈ જાવા શીખીને જાઓ એટલે ચાલે, પાયથન શીખીને જાઓ એટલે ચાલે, એઆઈ શીખીને જાઓ તો ચાલે, રાઈટ? તો એઆઈ તો બનાવી દીધું, બરોબર? હવે એઆઈમાં ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ડેટા. ઇફ દેર આર મિલિયન્સ ઓફ રિક્વેસ્ટ તો એ તમારો પ્રોગ્રામ ચાલશે, રાઈટ? તો પ્રોગ્રામ એવો બનાવવો પડે ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એવું બનાવવું પડે કે પ્રોગ્રામ રીતના ચાલી શકે, રાઈટ? ત્યાં બધાનો ગેપ છે.
એટલે બધાનો એટલે 95% of the public and 98% of the public there is a gap. How to design that type of applications you don't know. ભલે કરો નહીં પણ ખબર હોવી જોઈએ. How the bugs are formed in programming. See bugs એટલે see there are multiple things કે ભાઈ યુઝર એક રિક્વાયરમેન્ટ આપી હોય કે સિસ્ટમ આ રીતના ચાલવી જોઈએ. So he gives a wireframe. એને wireframe કહેવાય. રાઈટ. હવે વાયરફ્રેમ પ્રમાણે તમે પ્રોગ્રામિંગ કર્યું, તમે કોડિંગ કર્યું, પછી ટેસ્ટર શું કરે એને ટેસ્ટિંગ કરે કે ભાઈ ક્લાયન્ટે કીધું છે એ પ્રમાણે જ બધું ચાલે છે કે નથી ચાલતું. રાઈટ. સેકન્ડ એ ક્રોસ બ્રાઉઝર કરે કે ભાઈ ક્રોમમાં ચલાવે, એક્સપ્લોરરમાં ચલાવે, ઓપેરામાં ચલાવે, 3-4 બ્રાઉઝરમાં ચલાવે, પછી મોબાઈલના બ્રાઉઝર્સમાં રન કરે, આવી રીતના ઘણી બધી જગ્યાએ રન કરે અને ધેન દે ફિગર આઉટ પછી જે બગ્સ હોય એની બગ શીટ બનાવે. એ બગ શીટ બનાવે અને એ બગ શીટ પાછી ડેવલપરને મોકલે, ડેવલપર એ પ્રમાણે તે રિઝોલ્વ ધ એરર્સ. રાઈટ. આવી રીતના હોય. એટલે બગ્સ આવી રીતના હોય કે ભાઈ સપોઝ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ ફોન નંબર 10 આંકડાથી વધારે ના હોવો જોઈએ, પણ ફોન નંબરના ટેક્સ્ટ બોક્સમાં તમે લોકો કેરેક્ટર પણ અલાઉ કરતા હોય એઝ અ પ્રોગ્રામર. કરેક્ટ. તો એ ના ચાલે. 10 થી વધારે ફોન નંબર અંદર ના નંબર્સ ના ઘૂસવા જોઈએ. સો દેટ ઇઝ અ બગ. એમ આર્કિટેક્ચરમાં પ્રોગ્રામિંગ આવે. હા હવે આવે. એટલે હું જે વાત કરું છું લાઈક જે સ્ટેજ પર જવાની ત્યાં આર્કિટેક્ચરમાં પ્રોગ્રામિંગ કરવું પડે. દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એઝ અ કોડ, IaaS. બરાબર. આ આવડતું હોય બરાબર તો એને ડેવઓપ્સ ની લાઈન કહેવાય, વિચ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ પેડ લાઈન ઇન ધ વર્લ્ડ રાઈટ નાઉ. AI કરતા બી વધારે રૂપિયા આમાં મળે છે. તમને એવું હશે ખાલી AI માં રૂપિયા મળે છે, એવું નથી. ઇફ યુ આર વેરી ગુડ એટ જાવા તો AI જેટલા જ રૂપિયા મળશે તમને. રાઈટ. ઇફ યુ આર વેરી ગુડ એટ ક્લાઉડ તો બી AI જેટલા જ મળશે. એટલે એવું નથી કે AI કરો તો જ પૈસા મળે. દેટ ઇઝ અ મિથ. બરાબર. AI ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ સિસ્ટમ. આખું ફેસબુક છે ને એ એપ્લિકેશન છે, એ જાવામાં કે પાયથનમાં લખાયેલું છે. એમાં ખાલી પીપલ હ્યુમેનો જે આવે છે ને એટલું જ AI છે. પાર્ટ ઓફ ઇટ ઇઝ AI. રાઈટ. એટલે બધાની વેલ્યુ છે, એવું નથી કે ખાલી એક ટાઈપના ડેવલપરની વેલ્યુ છે. તો જો ડેવઓપ્સ આવડતું હોય then DevOps is the highest paid line. એમ. So I have students જે 28-29 વર્ષના છે જેમનું 40 લાખ પેકેજ અમદાવાદમાં. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ આઉટ ઓફ ગુજરાત. હું કોઈ ગપ્પા નથી મારતો. ઇફ આઈ એમ ટેલિંગ then I have more than 25-30 numbers in my phone કે જેમના પેકેજ 30 લાખ ઉપરના છે and they are range between 25 to 30 years. એટલે અમારી કંપનીમાં જ અમે આપીએ છીએ. બરોબર. એ અમારી કંપનીમાં જ મને 5-7 જણ તો ઓળખે જેને હું જ પગાર આપું છું. બરોબર. તો આ જનરલ કહું છું તમને. ઇઝ આર્કિટેક્ટ સમથિંગ અબાઉટ બેક એન્ડ ઓફ? નો, એ બેક એન્ડ ઓફ ધ એપ્લિકેશનમાં નથી આવતું. આર્કિટેક્ચર એટલે આખી અલગ વસ્તુ થઈ. એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આવે આખું. કે તમે કોઈ કોડિંગ બનાવ્યું બરોબર. હવે એ કોડિંગ તો તમે તમારા કમ્પ્યુટરમાં ચલાવો છો. તો હવે મારે આખા વર્લ્ડમાં બધાને દેખાવું જોઈએ તો મારે એક સર્વર લેવું પડે અને સર્વરની અંદર એ પ્રોગ્રામિંગને ત્યાં મૂકવું પડે. ત્યાં મૂકો પછી એની એક વેબસાઇટ એની URL મળે, જેમ આપણે અત્યારે બ્રાઉઝર પર કેવું કરીએ છીએ એવી વસ્તુ થઈ. એટલે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાઇડ ઓફ થિંગ્સમાં આવેલું. આપણે સર હાઈ કોસ્ટ પર જવું હોય તો હાલ કઈ પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ? નાઉ સી ઓલ ધીસ ઇઝ ઓફલાઈન ક્વેશ્ચન્સ. સો આઈ વિલ શેર માય ક્રેડેન્શિયલ્સ ટુ યુ. તો તમે પછી મને કનેક્ટ કરજો, કારણ કે પછી આઉટ ઓફ ધ બોક્સ જશે ડિસ્કશન આપણું. આ બધું થોડું કરવું એટલે મને વાંધો નથી કરવામાં. બરોબર. હું મારા કનેક્ટ તમને આપી દઈશ આફ્ટર ધ લેક્ચર. દેન યુ કેન ઓફલાઈન યુ કેન કનેક્ટ મી એન્ડ યુ કેન આસ્ક. જવાય, ખોટું નથી. તારો ક્વેશ્ચન સાચો છે. ખબર હોવી જોઈએ કે શું કરો તો એ મળે. બસ સિમ્પલ. એ તમને ખબર નથી. તમને એટલી જ ખબર જાવા કે પાયથન શીખો ને એટલે જવાય. તો એનથી ના જવાય. આ હું જે બોલું છું આવડતું હોય તો તરત જવાય. એટલે એની જોડે આવડતું હોય તો એમ ટેકનિકલી. સો નાઉ વી વિલ મૂવ ફર્ધર. નાઉ વાય ધીસ ટાઈપ ઓફ આર્કિટેક્ચર્સ ને બધું જરૂરી છે. રાઈટ. જે ઓલ્ડ સ્કૂલ ચાલતું હતું અમારા ટાઈમે કે કોડિંગ શીખી લો, યુ આર ગુડ ટુ ગો વિથ અ ગુડ કંપની. રાઈટ. એ ચાલતું હતું. કેમ? સો બીકોઝ ઓફ ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન. સો દેર ઇઝ અ large digital transformation which has happened over the years. બરાબર. તો એ જે ઓવર ધ યર્સ જે આખું ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું એ થયું શું તો આપણે જોઈએ તો 2014 પછી બહુ ચેન્જીસ આવ્યા. તો શું ચેન્જીસ આવ્યા? એક્ટિવ યુઝર્સ એકદમ જ 1 બિલિયનના 3 બિલિયન થઈ ગયા. એક્ટિવ યુઝર્સ.
3 બિલિયન લોકો ઇન્ટરનેટ વાપરે, રાઈટ. 16 માં 3.4 થયા, 2020 માં 4.5 બિલિયન, અને અત્યારે પેન્ડેમિક પછી તો વધી ગયા અત્યારે. સો એક્ટિવ યુઝર્સ ઓન ઇન્ટરનેટ પર ડે 4.5 to 5 બિલિયન લોકો. બરાબર. બિલિયન એટલે શું? કોને ખબર છે બિલિયન એટલે શું? સાંભળો છો ને બધા ન્યૂઝ, આ સ્ટાર્ટઅપ આટલા બિલિયનમાં એકવાર થઈ, આની આટલી વેલ્યુ થઈ. વોટ ઇઝ બિલિયન? એનીવન? નો. 1 બિલિયન ઇઝ 7,500 કરોડ. 1 બિલિયન. ખ્યાલ આવ્યો? 1 કરોડ ના થાય, 100 કરોડ બી ના થાય, 1000 કરોડ બી ના થાય, 7,500 કરોડ થાય. મતલબ 7,500 કરોડ યુઝર્સ ઇન્ટુ 5, રાઈટ? એટલે 35,000 crore યુઝર્સ રોજ ઇન્ટરનેટ એક્સેસ કરે છે. that data speaks that, right? ક્લિયર? તો આટલું બધું ડિજિટલ રિવોલ્યુશન ઓવરઓલ માર્કેટમાં આટલા વર્ષોમાં થયું. એટલે વોટ હેપન્ડ વોઝ કે જે બી મોનોલિથિક આર્કિટેક્ચર્સ હતા, કે જે ઓલ્ડ સ્કૂલ ફેશનમાં જે લોકો બધા ચલાવતા હતા, બરોબર, એ બધે પ્રોબ્લેમ આવવા લાગ્યા. બરોબર. એટલે એ બધાની કેપેસિટી પડવા લાગી. બરોબર. કાં તો એ લોકોનું કોડિંગ ખરાબ નહોતું, પણ હવે એ લોકો આટલા બધા યુઝર્સને હેન્ડલ કરી શકવાની કેપેસિટી એ લોકો પાસે નથી, રાઈટ? આપણે બીજું જોઈએ કે ભાઈ 1 મિનિટમાં દુનિયામાં શું થાય છે, રાઈટ? સો વોટ હેપન્સ ઇન 1 મિનિટ? સો યુ લુક એટ ધીસ ડાયાગ્રામ. તો વોટ્સઅપ પર આટલા બધા મેસેજ શેર થાય છે. એમેઝોનમાં 1 મિનિટમાં 6,500 શિપમેન્ટ થાય છે. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં 13 લાખ જેવી ક્લિક્સ થાય છે, રાઈટ? આ તમને જે મોટું મોટું ખબર છે. લિંક્ડઇનમાં 70,000 જોબ પોસ્ટ 1 મિનિટમાં થાય છે, બરાબર. પર મિનિટમાં ફેસબુકમાં there is 1.5 લાખ મેસેજીસ જાય છે. આ માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સમાં અત્યારે આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં 1 મિનિટમાં 52,000 યુઝર એક્ટિવ હોય છે. 1 મિનિટની વાત કરું છું. વી આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ 24 hours. બરાબર. ટ્વિટરમાં દર મિનિટે આટલા નવા યુઝર આવે છે. દર મિનિટે યુટ્યુબમાં નવા 500 કલાકના નવા, 1 મિનિટમાં 500 કલાકના વિડીયો અપલોડ થાય છે. તો એક દિવસમાં કેટલા થતા હશે અને એની સાઇઝ શું હશે? ઇન્સ્ટાગ્રામમાં 3.5 લાખ સ્ટોરીઝ યુઝર પોસ્ટ કરે છે. 3.5 લાખ 1 મિનિટમાં, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ સ્કેલ વેર વર્લ્ડ ઇઝ ગોઈંગ રાઈટ નાઉ, કરેક્ટ? તો આ સમજવું બહુ જરૂરી છે કે આપણે કોઈ બી પ્રોગ્રામ કે કોઈ બી પ્રોજેક્ટ બનાવીએ, બરોબર, સો વી નેવર નો કે ભાઈ કયા સ્કેલ પર જતો રહેશે. જો કોડિંગ એ રીતના નહીં કર્યું હોય, કે આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રીતના નહીં બનાવ્યું હોય, સો વોટ વિલ હેપન? ઇટ વિલ ફોલ. એકવાર ફોલ થયું પછી પાછા આવવાનું તો કોઈ, અત્યારે આપણે કેવું છે, આમ એન્ટર માર્યું ને આઉટપુટ આવું જ જોઈએ ભાઈ. ઇફ ઇટ ટેક્સ મોર દેન અ મિનિટ, હાફ મિનિટ ઓલ્સો, ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ ટુ ગો. બોગસ વેબસાઇટ છે, આપણે નથી વાપરવા. કરેક્ટ? This is what is our reaction overall. 99% of the people have the same reaction, right? તો વસ્તુ શું થઈ? જો આ સ્કેલ પર ડેટા ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે, તો તમે કંઈ પણ બનાવો છો કે ધ ક્વેશ્ચન્સ વિચ યુ આર આસ્કિંગ રાઈટ નાઉ, કે ભાઈ આપણે હાઈ સ્કેલમાં જવું હોય તો શું? સો ઇફ યુ કેન હેન્ડલ ધીસ ટાઈપ ઓફ થિંગ્સ, તો એ સ્કેલ તમને મળે. તો એના માટે તમારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બી એ રીતના હોવું જોઈએ, કરેક્ટ? સો ધીસ આર સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઓવરઓલ. હવે આના સિવાયના સ્ટેટિસ્ટિક્સ તમને થોડા બતાવું. સી, આ તો તમને શું સમજાવું છું, વાય ધીસ લેક્ચર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ યુ. આઈ એમ સેટિંગ અપ ધ બેઝ ફોર યુ કે આ લેક્ચર કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે નાવ ઇફ વી ગો ટુ ધીસ એરબીએનબી નું આપણે એક્ઝામ્પલ. એરબીએનબી બધાએ સાંભળ્યું હશે, રાઈટ? 2014 નું સ્ટાર્ટઅપ છે, રાઈટ? દે બુક 72 મિલિયન રૂમ્સ. કેટલા રૂમ બુક કરતા હતા? 72 મિલિયન રૂમ્સ. 1 મિલિયન એટલે કેટલા? બોલો. 1 મિલિયન એટલે શું? એનીવન? ગૂગલ કર્યા વગર ફટાફટ. કોને હાઈ પેકેજમાં જવું હતું?
Yeah, so 1 million is 10 lakh. Yeah, તો હવે આનો સ્કેલ સમજો. 72 મિલિયન રૂમ બુક થાય છે એરબીએનબી માંથી 2015 માં. 72 into 10 lakh કેટલા રૂમ બુક થયા? 16 જો, 17 જો, 19 જો, 326 મિલિયન રૂમ બુક્સ થયા છે. મતલબ હવે રેવન્યુ પર્સપેક્ટિવ થી જોઈએ તો 8 બિલિયન ના રૂમ બુક થયા. 8 બિલિયન એટલે અગેન આપણે વાત થઈ 1 બિલિયન ઇઝ 7500 into 8, બરોબર. 38 બિલિયન એટલે 38 into 7 એટલે કેટલા થાય? આ તો ખાલી તમને આંકડા બતાવું છું, લોકો કેટલા મોટા હોય છે, રાઈટ. 38 into 7 એટલે 2.5 લાખ કરોડ થયું. એટલે મુકેશ અંબાણી જેટલી વેલ્થ છે ને એટલા તો રૂમ બુક થાય છે આમાં. ખાલી આપણે કહે છે ને ઇન્ડિયાનો રિચેસ્ટ પર્સન કોણ છે? ઇટ ઇઝ મુકેશ અંબાણી, રાઈટ. એની જેટલી નેટવર્થ છે ને એટલા રૂપિયાના આમાં રૂમ બુક થતા હતા 2019 માં. તો આ લોકોનો સ્કેલ જુઓ. From 2014 where they were day 1 to 2019 આ લેવલ પર પહોંચી ગયા within span of 5-6 years, right? So what different they did? See, coding તો એમનો concept તો સારો જ હતો, આઈડિયા સારો. what different they did was in the infrastructure side. એ લોકોનું આર્કિટેક્ચર એટલું સોલિડ હતું કે આટલા નંબર ઓફ યુઝર્સને એ લોકો હેન્ડલ કરી શક્યા, આટલા બધા રૂપિયાના પેમેન્ટ્સ એ લોકો મેનેજ કરી શક્યા એમના પ્લેટફોર્મ પરથી, રાઈટ. એમણે એવું સોલિડ આર્કિટેક્ચર બનાવ્યું, બરોબર. કોડિંગ તો સારું જ હતું, એરર વગરનું જ હતું. એ તો ટીમ છે જ એ લોકોની. અગેન હેવિંગ અ ટીમ ઓફ ઓનલી 50 પીપલ, ખાલી 50 જણની ટીમથી એ લોકો આ લેવલ પર પહોંચ્યા, રાઈટ. તો કઈ રીતના થાય? હવે આ વસ્તુ પર પહોંચતા એમેઝોનને 25 વર્ષ થયા, રિલાયન્સને 50 વર્ષ થયા, અને આ 6 વર્ષમાં અહીંયા પહોંચી ગયો. કઈ રીતના? ડ્યુ ટુ ક્લાઉડ એન્ડ ડ્યુ ટુ યુઝિંગ ધ પ્રોપર ક્લાઉડ આર્કિટેક્ચર્સ, રાઈટ. જે ઓલ્ડ સ્કૂલ આર્કિટેક્ચર્સ છે એને આ બધાએ સ્ક્રેપ કરે. અગેન વી ટેક એક્ઝામ્પલ ઓફ નેટફ્લિક્સ, બરાબર. આપણા માટે આ કામનું છે કે નેટફ્લિક્સ, વોટ ડુ યુ થિંક એટ વોટ સ્કેલ ઇટ ઇઝ? નેટફ્લિક્સ યુએસનું આ પેન્ડેમિકના ડેટા કહું તો 50% ઇન્ટરનેટ નેટફ્લિક્સ વાપરે છે. આખા અમેરિકામાં જેટલું ઇન્ટરનેટ વપરાય છે ને આખા યુએસમાં, આ 2016 નો ડેટા છે. આ ડેટા છે એનું 50% ઓફ ધ ઇન્ટરનેટ નેટફ્લિક્સ વાપરે છે. એટલે કેટલું મોટું હશે? જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ, રાઈટ. 2016 માં their users were 81 million users. 81 million 2016 માં. 20 માં તો પેન્ડેમિકમાં યુ નો રાઈટ ઇન્ટુ 5x એ લોકોના યુઝર્સ વધી ગયા છે. તો એટ ધીસ સ્કેલ દે આર વર્કિંગ. નેટફ્લિક્સ આ સ્કેલ પર ચાલે છે. હવે આ સ્કેલ પર ચાલે તો એવું આર્કિટેક્ચર બી પાછળ જોઈએ, અને એ જે બનાવે એની વેલ્યુ સૌથી વધારે, રાઈટ. That's why proper architecting for any application is required. અને આપણને પ્રોપર આર્કિટેક્ટિંગ આવડવું જ જોઈએ. there is no other choice. આજે નહીં કરો તો કાલે કરવું પડશે, કાલે નહીં કરો તો કંપનીમાં જેમ જેમ ગ્રોથ હશો એટલે આ લેવલ પર આવવું જ પડશે. જો નહીં આવો તો 10-12 લાખમાં રમે રાખશો, ઉપર નહીં જાઓ, રાઈટ. આટલામાં કોઈને કંઈ ડાઉટ? એનીવન? Any questions? If you have, you can ask. Can we say that architecture is to handle huge number of users and their huge number of activities? Yeah, એટલે આર્કિટેક્ચર જે બનાવવાનું કામ જ એ હોય. એપ્લિકેશન આર્કિટેક્ચર, નેટવર્ક આર્કિટેક્ચર, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આર્કિટેક્ચરનું કામ જ એ હોય કે ભાઈ આ લેવલની વસ્તુઓ એ મેનેજ કરી શકે. એન્ડ ક્લાઉડ હેઝ મેડ ઇટ પોસિબલ. સો વોટ હેપન્ડ વોઝ લાઈક કે મોટા મોટા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કોની જોડે હતા? ઇટ વોઝ વિથ લાઈક અંબાનીઝ ઓર એમેઝોન્સ ઓર એપલ્સ ઓર માઇક્રોસોફ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. એ લોકો પાસે જ આવા મોટા મોટા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ હતા. એટલે કોઈ બીજું નવું પ્લેયર, વી કાન્ટ જસ્ટ જમ્પ એન્ડ ડુ એનીથિંગ વી વોન્ટ, રાઈટ. બટ વોટ ક્લાઉડ ડીડ, ક્લાઉડ મેડ ધેટ પોસિબલ કે ભાઈ એ ટાઈપનું તમારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ છે, વિલ મેક ઇટ પોસિબલ ફોર યુ. ફોર અ સ્મોલ, લાઈક તમે સ્ટુડન્ટ છો ને, તમે પણ જો ક્લાઉડ વાપરો તો તમે ફેસબુક જેવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવી શકો. હા, યુ શુડ હેવ ધેટ કેપેસિટી એન્ડ નંબર ઓફ યુઝર્સ તમારી પાસે હોય,
તો તમે કરી શકો. એટલે તમને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ઓર આર્કિટેક્ચરલ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ કોઈ દિવસ તમને ક્લાઉડ ના આવવા દે. આ બધી સ્ટાર્ટઅપ્સ જે ગ્રો થઈ, ઇટ વોઝ ફ્રોમ 2013 14 થી લઈને અત્યાર સુધી કેટલી બધી સ્ટાર્ટઅપ્સ આવી ગઈ. કેમ આટલી બધી ગ્રો થઈ ગઈ? જે આપણે નંબર્સ અત્યારે ફોર 2 સ્ટાર્ટઅપ્સ આપણે જે નંબર્સ જોયા, કેમ એ નંબર્સ પર દે હેવ રીચ્ડ? કેમ માઇક્રોસોફ્ટ ને એ લોકો જ કરી શકતા હતા ને પહેલા. સો વોટ ક્લાઉડ મેડ ઇટ પોસિબલ કે તમારે આ બધું કરવું છે. યુ જસ્ટ અશ્યોર્ડ ઓફ ધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, યુ જસ્ટ ફોકસ ઓન ધ પ્રોડક્ટ. એકવાર આર્કિટેક્ચર બનાવીને અમારામાં મૂકી દો, અમે મેનેજ કરશું હાઉ ઇટ સ્કેલ્સ. અમે તમારા યુઝરને ડાઉન ટાઈમ નહીં આવવા દઈએ. તમારી વેબસાઇટ કોઈ દિવસ બંધ નહીં થાય. દેટ વી વિલ મેક શ્યોર. દેટ ઇઝ વોટ ક્લાઉડ ડઝ એકચ્યુઅલી. એટલે ક્લાઉડ આટલું બધું માર્કેટમાં ચાલે. રાઈટ? બીજા કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન? એની ડાઉટ્સ? And hope we are on track, like you are enjoying, or I should just change the track. ખબર પડે છે ને બધી? એન્ડ આ પેસમાં ને આ વેમાં જ જવું કે લાઈક કંઈક બદલું? બીકોઝ યુ આર ટુ સ્મોલ એમ, એટલે કહું છું, બીજું કશું નહીં. લાઈક આઈ એમ અ keynote speaker of AWS, રાઈટ? તો ગુજરાતમાં કોઈ બી AWS ની ઇવેન્ટ થાય તો ત્યાં જે લેવલ હોય બધા લાઈક 10-15 વર્ષના એક્સપિરિયન્સ વાળા લોકોને જ અમે લોકો જનરલી આ સ્કેલનો લેક્ચર લેતા હોઈએ છીએ. હા, સર્વર બનાવાય, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. યુ કેન મેક યોર સર્વર. એ તમે તમારા કોલેજના લેબ આસિસ્ટન્ટને કહેશો ને, સો વિલ એક્સપ્લેન યુ ઓલ ધીસ. એ તમારા નેટવર્ક નામનો સબ્જેક્ટ આવશે. એના પ્રેક્ટિકલ કરશો ને તો ખબર પડશે આ બધું શું હોય. રાઈટ? સિર્ફ somehow currently I am having become a full stack developer. Now I learn cloud computing. તો ફૂલ સ્ટેક ડેવલપર હોય ને એટલે અન્ડરસ્ટુડ છે કે તને ક્લાઉડ આવડે છે બકા. બરોબર? હસબન્ડ વાઇફ જેવું છે. ફૂલ સ્ટેક ડેવલપરનો મતલબ જ એ છે કે એમાં ક્લાઉડ તને આવડે જ છે એવું માની લે. હા, આર્કિટેક્ચર નથી આવડતું પણ ક્લાઉડનું પ્રોગ્રામિંગ તને આવડવું જ જોઈએ. નહીં આવડતું હોય તો ફૂલ સ્ટેક ડેવલપર તું જે કંપનીમાં જઈશ ને એ કંપનીનો જે કસ્ટમર છે ને એક્સપેક્ટ કરશે કે તને આવડવું જોઈએ. બરાબર? હા, આર્કિટેક્ચરલ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ થી ભલે ના આવડતું હોય, એ અલગ વસ્તુ થઈ ગઈ, પણ આ આવડવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ પ્રી રિક્વિઝિટ, રાઈટ? બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કહો. એટલે આઈ ઓલ્સો નો એટ યોર લેવલ ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન્સ હોય. હું આઈને મોટી મોટી વાતો કરું છું, હું ખોટું નથી બોલતો, દુનિયા મોટી જ છે અને બધાને મોટું મળે બી છે. સો ઘણું બધું કન્ફ્યુઝન હોય, બટ ઇફ યુ હેવ પ્રોપર ડાયરેક્શન દેન યુ કેન રીચ ધેર. અને આઈ હેવ લાઈક નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ એમ. એટલે મને કોઈ 1-2 છોકરા નથી ઓળખતા. my more than 100 students are working in Amazon, 50 plus are working in Tesla. એવા છોકરાઓ, like I am into education also, so I know what it takes to reach there, right? So direction proper હોય, you can easily reach. Sir, Nation workshop 300 plus app integration કરે છે but એટલું આ ફેમસ નથી, so integration થઈ શકે. એટલે what is this Nation workshop? એટલે I don't know what is this actually. તું ભાઈ મને ફોન કરજે ને, હું પતે ને એટલે આઈ શેર માય કનેક્ટ વિથ યુ. I don't know what is this Nation workshop, right? સી ફેમસ નથી ને આ તે સી આ બધી વસ્તુઓ છે ને, આ વાંધો નહીં. સાંભળ, ઇટ ઇઝ ફેમસ ઓર નોટ ને આ બધું ઇટ ઇઝ નોટ અવર કપ ઓફ ટી. એ મારું તારું કામ નથી, એ માર્કેટિંગ ને બ્રાન્ડિંગ ટીમનું કામ છે, રાઈટ? તો આજે એક્ઝામ્પલ આપું છું કે અપગ્રેડ છે, રાઈટ? અપગ્રેડનો રેવન્યુ કેટલો છે? 1200 કરોડ. કેટલા વર્ષ જૂની કંપની છે? 7-8 વર્ષ જૂની કંપની. અપગ્રેડ ઇઝ અ કોલેજ? નો, ઇટ ઇઝ ઓનલી એન ઓફિસ. તમારી કોલેજ કેટલા વર્ષ જૂની છે? 30 years ઓલ્ડ કોલેજ છે તમારી, તો એ અપગ્રેડ જેટલું ટર્નઓવર છે નથી, કરેક્ટ? અપગ્રેડનું જે છે એનું 10% નહીં હોય, બરાબર? મને એકચ્યુઅલી નંબર્સ નથી કે હું એક્ઝામ્પલ આપું છું, રાઈટ? તો વસ્તુ શું છે કે ફેમસ છે કે નથી, ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ આઈડિયા, ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ કન્સેપ્ટ, ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ ધ માર્કેટિંગ એન્ડ ધ બ્રાન્ડિંગ ટીમ. એના પર બધું ફેમસ છે કે નથી એ બધું એના પરથી ડિસાઇડ થાય. અમે તમને અપગ્રેડનું એટલે બહુ નાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, બરાબર? નિરમા કેટલા વર્ષથી છે?
અપગ્રેડ જેટલું ટર્નઓવર છે નથી. કેટલી મોટી જમીન છે નિર્માની? નિર્માની જમીનનો ભાવ જ 500-1000 કરોડ હશે, બરોબર? પેલો એક નાની ઓફિસમાં 1000 કરોડનું ટર્નઓવર કરે છે. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ હાઉ યોર પ્રોડક્ટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ. And other than this, આ જે કંઈ હોય, so we can talk it offline. Sir, how works cloud? હવે આખી અલગ વાર્તા છે. So we are currently into a architectural lecture. We are not into cloud lecture. So તમારા ફેકલ્ટીઝને કે સરને કહેજો. સો આ એચબી પટેલ સર મારા ફ્રેન્ડ જ છે. તો ક્લાઉડ કઈ રીતના કામ કરે એનો પછી આખો અલગ લેક્ચર લેવો પડે. અને ઇટ્સ નોટ એન 1 hour 2 hour lecture, right? To learn cloud, it will take months, right? ડેઝમાં તમે એક પાર્ટ ઓફ ધ વસ્તુ શીખી શકો, બાકી આખું ક્લાઉડ શીખવું હોય તો ઇટ વિલ ટેક મંથ્સ, બરાબર? બાકી આવો વર્કશોપ કરો 7 દિવસમાં તમે એક પાર્ટ ક્લાઉડનો શીખી શકો, એક સિંગલ પાર્ટ. ઓકે, સો વિલ ગો અહેડ નાઉ. હવે આપણે ડેટાનો લાઈફ સ્પેન જોઈએ કે ડેટાનો લાઈફ સ્પેન કેટલો હોય છે. તમે કોઈ બી ટ્વીટ કરો છો ને એની લાઈફ 15 મિનિટ જ હોય છે. એટલે તમને મેક્સિમમ જે અટ્રેક્શન મળવાનું ને એ 15 મિનિટમાં મેક્સિમમ અટ્રેક્શન તમને મળી જશે. સમજો શું થાય છે આમાં? કે તમે એક ટ્વીટ મારો છો તો મેક્સિમમ કેપેસિટી જે એને યુઝ થાય છે ને સર્વર્સની એ 15 મિનિટમાં થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? 90%. જેમ ફેસબુકમાં એક પોસ્ટ મારો એ કેટલા ટાઈમ લાઈવ હોય? 6 કલાક સુધી લોકો એને જોવે. 6 કલાક પછી તમારી પોસ્ટ કોઈ જોતું નથી. મતલબ 95% લોકોએ તમારી પોસ્ટ જોઈ લીધી છે. સેમ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમે કોઈ પોસ્ટ કરો, ઇટ ઇઝ એક્ટિવ ફોર 21 hours. એટલે એવું નથી કે ડિલીટ થઈ જાય છે, પણ મેક્સિમમ તમને જે વ્યુઅર્સ મળશે ને, કે મેક્સિમમ તમને જે હિટ મળશે એ 24 hours મળી જશે, 21 hours. તો આખો ચાર્ટ છે. એટલે તમે સમજો કે અત્યારે ડેટાની મારામારી કેટલી છે કે તમે યુટ્યુબમાં એક વિડીયો અપલોડ કરો તો જેનો વ્યૂ હોય, જેટલા વ્યૂ તમને પહેલા 20 દિવસમાં મળે એટલા મળ્યા, પછી એ વ્યૂમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી થવાના. ચેન્જીસ એટલે માર્જિનલ ચેન્જીસ થાય, મેક્સિમમ ચેન્જીસ ના થાય, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ લાઈફ સ્પેન ઓફ ડેટા. સો આ આખો બેઝ હતો. વાય this architecting thing is more important to understand, right? આ ટાઈપના સબ્જેક્ટ્સ જનરલી તમને કોલેજોમાં નહીં આવે. ઓલ્ડ વે શું હતો? એટલે અત્યાર સુધી લોકો શું કરતા હતા કે તમે લોકો બી 8મા સેમમાં શું કરશો પ્રોજેક્ટમાં? સો વોટ યુ વિલ ડુ? એક સિંગલ સર્વર હશે આવું, રાઈટ? આ સ્ક્વેર બને દેટ ઇઝ સર્વર, રાઈટ? એમાં 3 લેયરમાં એમવીસી આર્કિટેક્ચર, 3 tier આર્કિટેક્ચર, આવું કંઈક યુ વુડ બી બીન સ્ટડીંગ ઇન યોર કોલેજીસ. તો આ 3 tier આર્કિટેક્ચર થયું. એટલે પ્રેઝન્ટેશન લેયર એટલે HTML CSS ને બધું આવે પ્રેઝન્ટેશન લેયર. બિઝનેસ લેયર એટલે અહીંયા તમારું બિઝનેસ લોજિક ને બધું અહીંયા લખાય. અને પરસિસ્ટન્ટ લેયર એટલે ડેટાબેઝનો કોડ ને બધું અહીંયા લખાય. ડેટાબેઝ બી તમારે એઝ અ સબ્જેક્ટ આવી ગયું હશે, ક્યાં તો આવવાનું હશે, એ બધું અહીંયા લખાય. ધીસ ઇઝ યોર એકચ્યુઅલ ડેટાબેઝ. એટલે અહીંયાથી કોઈ યુઝર આવ્યો, કંઈ ક્લિક કરે એટલે HTML ખુલે. HTMLમાં કંઈ પણ ક્લિક કરે, સબમિટ બબમિટ, એટલે એ જાય બિઝનેસ લેયરમાં. ભાઈ આણે સબમિટ કર્યું તો શું કરવાનું છે? તે ડેટા બધો લઈ લો. ડેટા લીધો, ડેટા લઈને ક્યાં જશે? પરસિસ્ટન્ટ લેયરમાં. કે ભાઈ આ ડેટા લીધો છે, આ ડેટામાં મારે ઇન્સર્ટ, અપડેટ, ડિલીટ, વોટ વી વોન્ટ ટુ ડુ, એ જે કરવાનું છે એ કોડ અહીંયા લખ્યો, એ કરીને ડેટાબેઝમાં જે બી કરવાનું હોય, ઇન્સર્ટ, અપડેટ, ડિલીટ, સર્ચ, જે બી એ કરી નાખ્યું. આને કરીને પાછું કીધું કે મેં કરી નાખ્યું છે, આ તમારો રિસ્પોન્સ છે. એટલે એ બિઝનેસ લેયરને આપશે કે ભાઈ આ થઈ ગયું છે, આમાં તમારે કોઈ બીજું લોજિક લગાવીને બતાવવાનું છે યુઝરને, બરાબર? જે બી બતાવવાનું એ બતાવીને અહીંયા પાછું પ્રેઝન્ટેશન લેયર HTML માં આપી દે એટલે HTML પર તમને વ્યૂ થાય. This is all the old way how the application architecture works. હજુ બી આ 3 લેયર જ હોય છે. એવું નથી કે નવા લેયર આવી ગયા, પણ બધું એક જ ડબ્બામાં હોય. કરેક્ટ? એક ડબ્બામાં હોય એટલે એક સર્વરમાં હોય ટેકનિકલી, રાઈટ? તો એને કહેવાય મોનોલિથિક આર્કિટેક્ચર, બરાબર? પણ હવે હું જે નંબર્સની વાતો કરી કે આપણે જે અત્યારે 45 મિનિટ જે 40 મિનિટ જે વાતો કરી, રાઈટ? એમાં જે બેઝ બનાવ્યો, સો ધીસ ટાઈપ ઓફ આર્કિટેક્ચર્સ આર નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક, રાઈટ? They are subject to fail with this number of requests which is coming. They are subject to fail. કેમ? પ્રોબ્લેમ શું છે?
કે લોટ્સ ઓફ કોલેટરલ ડેમેજ. એક સર્વર બંધ થયું એટલે બધું બંધ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એનો મતલબ શું થયો કે સર્વરમાં લાઇટ ગઈ, મેન્ટેનન્સમાં ગયું, કંઈક વાયરસ હતું, બધું બંધ થઈ જાય. બરોબર. શિફ્ટ ટાઈમલાઇન્સ. હવે ટાઈમલાઇનમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થયો, ઓપરેશનલ ઇશ્યુ, એટલે કન્ટિન્યુઅસલી તમારે માણસો રાખવા પડે, એને મેનેજ કરવું પડે, એનો અપ ટાઈમ તમારે જોવો પડે. બરોબર. આ બધું તમારે મેનેજ કરવું પડે. બરોબર. ડિપ્લોય લેસ ફ્રિકવન્ટલી. એટલે હવે તમારે કંઈક નવી વસ્તુ, નવી પ્રોડક્ટમાં આવી તો એક જ સર્વરમાં બધું હોય, ડિપ્લોય કરો તો એને ટેમ્પરરી તમારે બંધ કરવું પડે. બંધ કરીને પછી કરો એટલે થોડીક વાર ડાઉન ટાઈમ આવે, એટલે બધું બંધ રહે થોડી વાર. કોલેજમાં જ્યારે રિઝલ્ટ આવતું હશે, આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ યોર કોલેજ, થોડી વાર વેબસાઇટ બંધ રહેશે. બરોબર. મોર ટાઈમ ટુ પ્લાનિંગ બહુ તમારું વધારે થઈ જાય. સો આ બધા ઇશ્યુઝ જનરલી આવે. એટલે આ વોટ ઇઝ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ મોનોલિથિક? એટલે કે તમે આ બધા કોટ્સ વાંચતા હશો ઘણા બધા મોટા મોટા લોકોના, કે વોરન બફેટનો એક કોટ છે, રાઈટ, કે ઇફ યુ હેવ અ સિંગલ સોર્સ ઓફ ઇન્કમ યુ આર જસ્ટ વન સ્ટેપ અહેડ ઓફ પોવર્ટી. એટલે શું? જો તમે એક જ જગ્યાએથી રૂપિયા કમાવ છો એનો મતલબ કે તમે ગરીબ તરત થઈ જશો. પેન્ડામિકમાં બધાને ખબર પડી ગઈ. યુ વુડ હેવ પર્સનલ એક્સપિરિયન્સીસ ઓલ્સો, રાઈટ. બીજું એક જ સોર્સ ઓફ ઇન્કમ હોય ને એ બંધ થઈ ગઈ તો તમે કાલે ગરીબ થઈ ગયા સીધા. કરેક્ટ. તો મોનોલિથિક આર્કિટેક્ચરમાં શું છે? બધું એક જ જગ્યાએ પડ્યું છે, એને કંઈક થયું બધું બંધ. એટલે આ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. કરેક્ટ. તો મોનોલિથિકમાં આ બધા તમને ઇશ્યુ આવે. એટલે એવું થવું જોઈએ નહીં. સો વોટ મોડર્ન આર્કિટેક્ચર્સ આર ટેલિંગ કે યુ ડુ ડીકપલિંગ. મોડર્ન આર્કિટેક્ચર શું કહે છે? કે તમે લોકો ડીકપલિંગ કરો. ડીકપલિંગ એટલે બધું છૂટું પાડો, છૂટું પાડીને કામ કરો. એટલે ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ સ્ટ્રેટેજીમાં તમે કામ કરો. ધેટ ઇઝ વોટ ધ લેટેસ્ટ આર્કિટેક્ચર્સ આર ટેલિંગ. એટલે આને બ્રેક કરો. તો બ્રેક કઈ રીતના થાય? તો આ રીતના બ્રેક થાય કે પ્રેઝન્ટેશન લેયર અલગ સર્વરમાં હોય, યોર લોજિક્સ લેયર આર ઇન ડિફરન્ટ સર્વર્સ, એને ડેટાબેઝ તમારું અલગ સર્વરમાં હોય. અહીંયા શું હતું? બધું એક જ સર્વરમાં હતું. અહીંયા આપણે શું કર્યું? બધું અલગ અલગ સર્વરમાં કરી નાખ્યું. એટલે કોઈ એક વસ્તુ ફેલ થાય તો બીજું બધું ફેલ ના થાય. સ્ટીલ આમાં પ્રોબ્લેમ છે. બરાબર. એનથી વધારે આવ્યું અત્યારે. ધ ન્યૂ વે ઇઝ માઇક્રો સર્વિસ આર્કિટેક્ચર. તમે લોકોએ સાંભળ્યું હશે ડોકર, કન્ટેનર, કુબરનેટીસ, આવું તમે સાંભળતા હશો. ઘણા બધા નહીં પણ સાંભળ્યું હોય, બટ ધીસ ઇઝ ધ લેટેસ્ટ વે ઓફ ડુઈંગ ધ પ્રોગ્રામિંગ. બરોબર. સો ધીસ ઇઝ અ ડોકરાઇઝ માઇક્રો સર્વિસ આર્કિટેક્ચર. આ જે હું અત્યારે બતાવું છું, ધીસ ઇઝ ડોકરાઇઝ માઇક્રો સર્વિસ આર્કિટેક્ચર. આવી રીતનું આર્કિટેક્ચર હોય. હવે આપણે આ બધું નથી કરવું. સો વિલ ડાયરેક્ટલી જમ્પ ટુ આર્કિટેક્ચર બને કઈ રીતના, ત્યાં જતા રહીએ. સો લાઈક ઓલ આર ફોલોઈંગ મી રાઈટ નાઉ. બરોબર. અત્યાર સુધી બધા મને ફોલો કરી રહ્યા છે. આમાં અત્યાર સુધી કોઈને કંઈ બીજું ક્વેશ્ચન હોય તો કહો. સી આ બેઝ હતો કેમ લેટેસ્ટ આર્કિટેક્ચરની જરૂર છે, મોનોલિથિકના શું પ્રોબ્લેમ્સ છે, બધા મેં તમને કીધા. બરોબર. હવે આપણે શું કરીશું? નાઉ પીપીટી સ્ટોપ. હવે આપણે આર્કિટેક્ચર એકચ્યુઅલમાં હું બનાવીને તમને શીખવાડીશ આર્કિટેક્ચર બને કઈ રીતના. એટલે વિલ સી કમ્પોનન્ટ બાય કમ્પોનન્ટ. ભલે એમેઝોન નથી આવડતું, ગૂગલ નથી આવડતું, કોઈ વાંધો નહીં. હું એમેઝોનની ટર્મિનોલોજી યુઝ કરીશ. That terminology is common for all the cloud platforms. એટલે એવું ના માનતા કે એમેઝોન આવડે તો જ આ બધું આવડશે. આ સમજવું બી તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરોબર. અને આ બધું તમને ઇન્ડસ્ટ્રીથી જ મળશે આ બધી વસ્તુઓ. સો કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય યુ પોસ્ટ ઇટ. સો વિલ ટેક અ મિનિટ. એક મિનિટનો બ્રેક લઈએ અને પછી આપણે આર્કિટેક્ચર પર્સપેક્ટિવ પર જઈએ કે ભાઈ હવે હું આખું દોરીને પ્રેક્ટિકલી બતાવીશ તમને કે આર્કિટેક્ચર બને કઈ રીતે. હાઉ યુ શુડ થિંક એકચ્યુઅલી. તમે ખાલી જાવા ને પાયથન જ વિચારો છો, ફોર લૂપ, ઇફ લૂપ ને એ બધું જ વિચારો છો, રાઈટ. એકચ્યુઅલી શું વિચારવું જોઈએ એ હવે આપણે જોઈએ. So we would be doing online course and YouTube will help in learning cloud computing. સી આમાં કેવું છે, યુટ્યુબમાં શું છે તમને સ્કેટર્ડ મળશે વસ્તુ. સો પ્રોપર તમારે કરવું પડે. એવી અગેન હું મારા તમને ક્રિડેન્શિયલ શેર કરીશ એટલે તમે પછી મને આજે નહીં પણ કાલ પરમ દિવસે યુ કેન મેક એક વોટ્સઅપ કરી દેજો. એટલે બી આપણે ટાઈમ નક્કી કરી લઈશું. એ ટાઈમે મને ફોન કરજો તો એટલું તમને સમજાવી દઈશ શું કરવાનું છે. ખાલી ક્લાઉડ એટલે ખાલી ક્લાઉડ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, એ બી સમજો. બહુ બધી વસ્તુઓ હોય આમાં. આ ક્લાઉડ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ ખાલી એવું ના હોય, બધું ઘણું બધું ભેગું હોય. જસ્ટ અ ક્વિક
1 મિનિટ બ્રેક. ત્યાં સુધી તમારા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો યુ કેન પોસ્ટ ઓવર હિયર, રાઈટ? અને પછી આપણે આર્કિટેક્ચર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે બનાવીએ. હવે જે બી કરાવીશ ને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા માટે, બરાબર? અને ધીસ યુ શુડ કેરી ફોર યર્સ ગોઈંગ ઓવરઓલ. Yeah, I'm back. ઓકે, સો કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન નથી, બરાબર? હવે આપણે એકદમ બેઝિક વોટ વિલ લુક, એકદમ બેઝિક આર્કિટેક્ચર આપણે બનાવીશું. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જઈશું. જેટલો બી ટાઈમ છે આપણી પાસે, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, કોઈ વાંધો નથી. જેટલું બી બેઝિક કરશું એમાં તમને પ્રોપર ખબર પડે એવું આપણે ધ્યાન રાખશું. સો વી ડોન્ટ ગો ટુ ધ કોમ્પ્લેક્સ થિંગ્સ ઓવરઓલ, બરાબર? સો હવે સૌથી પહેલું આપણે કોઈ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો તો આપણે શું જોઈએ? એને હોસ્ટ કરવા માટે આપણે જોઈએ સર્વર. શું જોઈએ? સર્વર, બરાબર? એટલે આપણે અહીંયા એક સર્વર લઈ લઈએ, આને કહેવાય થોડું નાનું કરી દઈએ, બરાબર છે? અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ કે ભાઈ આ બધા આપણા યુઝર્સ છે. યુઝર્સ કોઈ બી હોઈ શકે, બરાબર? કે ભાઈ મોબાઈલમાંથી, બ્રાઉઝરમાંથી બધા આવે. આપણે અહીંયા કોઈક એપ્લિકેશન હોસ્ટેડ છે, આપણી પોતે એક એપ્લિકેશન બનાવી છે, ઇટ ઇઝ હોસ્ટેડ ઓવર હિયર. આ સર્વરમાં આપણે એપ્લિકેશન મૂકી દીધી છે આપણી. એટલે આ બધા શું કરશે?
આ બધા આને કનેક્ટ કરશે, બરાબર. જેટલા બી હશે યુઝર્સ એ બધા સર્વરને રિક્વેસ્ટ કરે રાખશે, બરાબર. એટલે હું કોમન આવું એક બનાવી દઉં છું. દરેક જે યુઝર છે એ આ સર્વરને રિક્વેસ્ટ કરે અને આ સર્વર બધાને રિસ્પોન્સ આપે, બધાને આઉટપુટ આવે. તો આ નોર્મલ વસ્તુ છે, આ તમને બધાને ખબર છે. હવે ક્વેશ્ચન્સ ક્યાં આવે? સો અગેન વીલ મૂવ હિયર. બની ગયું. જેવા આવે ડેવલપર પાસે, આર્કિટેક્ટ શું કે ઓકે સર્વર કઈ સાઈઝનું સર્વર જોઈએ? સાઈઝ એટલે 4 કોર 16 GB રેમ, 8 કોર 16 GB રેમ, રાઈટ, 16 કોર 56 GB રેમ, કયું સર્વર જોઈએ છે? આ બહુ મોટો ક્વેશ્ચન આવે. બીજો ક્વેશ્ચન શું આવ્યો કે ભાઈ સર્વર બંધ થઈ ગયું તો શું કરવાનું? કઈ ઓએસ જોઈશે? સ્કેલ ઇન ને સ્કેલ આઉટ કઈ રીતના? સ્કેલ ઇન સ્કેલ આઉટ એટલે કે સર્વર્સ વધારવા કે ઘટાડવા તમે કઈ રીતના મેનેજ કરશો? કેટલા રૂપિયાનું સર્વર થશે? આ તમે જે સર્વર મૂક્યું કેટલો લોડ મેનેજ કરી શકશે, રાઈટ? શું મને પરફોર્મન્સ આપશે? આ બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ આવે. આ બધા ક્વેશ્ચન્સમાં તમે પડવા જાઓ તો તમે તો સ્ટાર્ટઅપ છો, તમને ખબર શું પડે? એ તો એપ્લિકેશન લોન્ચ કરો છો. વી ડોન્ટ હેવ ઓલ ધીસ આન્સર્સ, રાઈટ? એટલે આપણે શું કર્યું કે બે એક સર્વર લઈને મૂકી દીધું. આપણને જે બેઝિક બેન્ચમાર્ક હતું એ પ્રમાણે કે ભાઈ 4 કોર 16 GB રેમનું સર્વર લઈને મૂકી દીધું. હવે વોટ હેપન ડાઉન ધ લાઈન, આવું આપણે એક સર્વર તો મુકાય નહીં, બરાબર? એટલે આપણે એક અહીંયા મૂક્યું બેકઅપ સર્વર, બરાબર. આ છે બેકઅપ. ભાઈ આ ઉડી જાય તો અહીંયાથી તમારા બધા યુઝર્સનું સર્વિસિંગ થશે. એટલે એકની જગ્યાએ તમે 2 સર્વર મૂક્યા, બરાબર. આવું તમે કર્યું. નાવ ડાઉન ધ લાઈન શું થયું કે ભાઈ તમે જે પ્લાનિંગ કર્યું હતું કે ભાઈ 4 કોર 16 GB રેમ, નાવ યોર નંબર ઓફ યુઝર્સ આર ઇન્ક્રીઝિંગ, બરાબર. અને એટ સર્ટન અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ તમારી આની કેપેસિટી ફૂલ થવા લાગી. આ તમારી પ્રોડક્ટ બહુ જ સારી છે, રાઈટ? યુ આર ડુઈંગ વેરી ગુડ, એક્સેલન્ટ. તો આ જે સર્વર છે એની જે કેપેસિટી છે આવી ગઈ કે ભાઈ આનાથી વધારે યુઝર્સ હેન્ડલ નહીં કરી શકે. મલ્ટિપલ યુઝર્સ આર ગેટિંગ ડાઉન ટાઈમ. શું મળે છે? ડાઉન ટાઈમ. એટલે આપણે શું કરશું? ભાઈ આવું તો ચાલે જ નહીં, રાઈટ? વી કાન્ટ હેવ અ બિઝનેસ લોસ. એટલે આપણે શું કર્યું? એક બીજું સર્વર બનાવ્યું, સર્વર 2. હવે અહીંયા પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય કે આ બધા જે આપણા યુઝર્સ છે એ કોને રિક્વેસ્ટ મારે છે? આને. સો ધીસ ઇઝ abc.com. હવે શું થયું? abc.com અહીંયા પણ પડી છે, abc.com અહીંયા પણ પડી છે. તો હવે આ કોઈ પણ યુઝર આવ્યો એ અહીંયા જશે કે અહીંયા જશે? abc.com 2 જગ્યાએ તો હોઈ ના શકે. હવે તમે કઈ રીતના મેનેજ કરશો? આ જે સર્વર હોય તો સર્વર જોડેની હાર્ડ ડિસ્ક બી હોય, એટલે આપણે એ હાર્ડ ડિસ્ક બી લઈ લઈએ. દરેક સર્વર જોડે એની એક હાર્ડ ડિસ્ક હોય, બરાબર. દરેક સર્વરની અત્યારે હું એક મૂકું છું. આ પ્રોબ્લેમ ખબર પડી કે બંને જગ્યાએ abc.com છે. મેં આ બીજું સર્વર કેમ બનાવ્યું કે ભાઈ થોડીક રિક્વેસ્ટ અહીંયા જાય, તો બંને જગ્યાએ abc હોય તો આ યુઝરને ખબર કઈ રીતે પડે કે મારે અહીંયા જવાનું કે અહીંયા જવાનું? ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ બધું ના આવે અહીંયા. આના માટે આપણે શું કરવું પડે? તો આના માટે આવે લોડ બેલેન્સર. લોડ બેલેન્સર શું કરે? વોટ ઇઝ લોડ બેલેન્સર? એ લોડને બેલેન્સ કરે. એટલે એનું કામ શું?
આ જે બે સર્વર છે એ કોની જોડે કનેક્ટેડ હોય? લોડ બેલેન્સર જોડે, રાઈટ? અને આ જે બધા યુઝર્સ છે એ હવે રિક્વેસ્ટ કોને કરશે? લોડ બેલેન્સરને રિક્વેસ્ટ કરશે, રાઈટ? એન્ડ લોડ બેલેન્સર વિલ ડિસાઇડ કે ભાઈ કયા સર્વર પર તમારી રિક્વેસ્ટ જવી જોઈએ. કારણ કે જો બે છૂટા સર્વર હોય એટલે લોડ બેલેન્સર શું કરે? આ બંને સર્વરની ઇટ વિલ ચેક ધ હેલ્થ, ઇટ વિલ મોનિટર ધ સર્વર્સ કે ભાઈ બધા પ્રોપર છે કે નહીં, બરાબર? એટલે પહેલો યુઝર આવ્યો તે જોશે એક અહીંયા મોકલશે, એક રિક્વેસ્ટ અહીંયા મોકલશે. તમારી રિક્વેસ્ટ શું થશે? 2-3 સર્વરમાં વેચાઈ જશે. સપોઝ આપણે ત્રીજું બી લીધું છે એવું માનો તમે, we have server 3 also. એ પણ આને જ કનેક્ટ કરશે. બધી રિક્વેસ્ટ ક્યાં આવશે? લોડ બેલેન્સર પાસે. એન્ડ લોડ બેલેન્સર વિલ બાયફર્ગેટ ધ રિક્વેસ્ટ કે ક્યાં મોકલવી છે. લોડ બેલેન્સર નક્કી કરશે બીકોઝ યુઝર કાન્ટ ડિસાઇડ કે કયા સર્વર પર જવું છે, કારણ કે એપ્લિકેશન તો ત્રણેયમાં એક જ છે, રાઈટ? સો ઇઝ એવરીવન ફોલોઈંગ? અહીંયા સુધી બધા ફોલો કરો છો? આટલું ક્લિયર થયું કે એક સર્વર જોઈએ, થોડો વધારે લોડ આવ્યો, વી નીડ અ સેકન્ડ સર્વર. સેકન્ડ સર્વર મૂકો તો હાઉ ધ રિક્વેસ્ટ ત્યાં જાય તો એ ખબર ના પડે એટલે આપણે લોડ બેલેન્સર મૂકવું પડે. there are few questions, let me check. 404 એટલે પેજ નોટ ફાઉન્ડ, બરાબર? એટલે તમારું કંઈક પેજ હોય એટલે જો 404 ક્યારે આવે તમને ખાલી સિમ્પલ બતાવી દઉં કે આ મારી કંપનીની વેબસાઇટ છે, બરાબર? હું ખાલી અહીંયા ઇન્ડેક્સ આપી દઉં. હવે આ નામની ફાઇલ જ નથી એટલે 404 આવે. ખ્યાલ આવ્યો? એ નામની ફાઇલ જ ત્યાં ના હોય ને એટલે 404 આવે. ફાઇલ હોય એટલે ખુલી જાય. હવે નેક્સ્ટ બીજો ક્વેશ્ચન કયો છે? when that browser can't find the page that you are searching, it will give 40. હા બસ એટલે સેમ છે. is that a necessity that server 2 should be in the same type? ટાઈપ નો મતલબ એટલે ના, મતલબ પેલું 4 GB અને 16 GB મતલબ 4 કોર 16 GB રેમ હતો, પેલું 8 કોર 32 GB રેમ વાળું બી હોઈ શકે, એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. ઇટ ઇઝ ફાઇન, બરોબર? અલગ ટાઈપનું હોય તો બી ચાલે, કોઈ વાંધો નથી. હા, પણ જો એક જ એપ્લિકેશન હોય, સેમ એપ્લિકેશન, રાઈટ, સેમ એક જ વેબસાઇટ હોય તો એની ઓએસ ને કોન્ફિગરેશન ને બધું સેમ હોવું જોઈએ. નહીં તો તેને ખબર ક્યાંથી પડે કે શું કરવાનું મારે. બાકી સર્વરની સાઇઝ અલગ અલગ હોય તો કોઈ વાંધો નથી. ક્લિયર? બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન? ઓકે, તો અહીંયા સુધી એવરીવન ઇઝ ફોલોઈંગ મી. ઓકે, હવે આપણે આગળ જઈએ. અહીંયા આયા. સી ધીસ હાર્ડ ડિસ્ક ઇઝ વિથ એવરીવન, રાઈટ? એવું નથી કે કોઈ એક જ જન જોડે હાર્ડ ડિસ્ક હશે, બધા જોડે હાર્ડ ડિસ્ક હશે. આ પ્રમાણે પ્રોગ્રામિંગમાં બી ઘણા બધા ચેન્જ કરવા પડે કે પહેલો યુઝર આવ્યો, લોગિન આ સર્વર પર કર્યું, એની બીજી રિક્વેસ્ટ આવી ત્યારે આ સર્વર પર ગઈ તો શું કરવાનું, બરાબર? એ બધું અલગ વસ્તુઓ છે પ્રોગ્રામિંગ સાઈડથી, એટલે પછી આપણે જોઈશું. હવે આ થયું. હવે આમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે આપણું સ્ટોરેજ, મતલબ આપણી હાર્ડ ડિસ્ક, આપણું સ્ટોરેજ, આપણું ડેટાબેઝ બધું આ એક જ સર્વરમાં છે. એટલે પ્રોબ્લેમ શું થાય કે આ એક જ સર્વર બધી મહેનત કરે છે. એટલે મમ્મી જેવું, બરાબર? બધું મમ્મી જ કરે. એ થાય શું, રાતે થાકે ને ભાઈ બૂમો પાડે. કરેક્ટ? તો અને જો મમ્મી માદી પડે તો બહારથી ખાવાનું મંગાવવું પડે, પછી બધા માદા પડે. સેમ આ વસ્તુ એ થઈ કે આ સર્વરની અંદર જ સ્ટોરેજ છે, આ સર્વરની અંદર જ ડેટાબેઝ છે, તો લોચો શું પડે કે આ સર્વર જ બંધ થયું કે આ સર્વરમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો બધો ડેટાનો બી પ્રોબ્લેમ થાય, રાઈટ? અને
સ્ટોરેજનો બી પ્રોબ્લેમ થાય. સો એના માટે યુ શુડ હેવ અ ડિફરન્ટ સ્ટોરેજ. આપણે એક સ્ટોરેજ લઈએ. બરાબર. આ હાર્ડ ડિસ્કમાં પ્રોબ્લેમ શું હોય કે હાર્ડ ડિસ્કની સાઇઝ ફિક્સ હોય. ઇફ યુ લુક એટ યોર કોમ્પ્યુટર તો ભાઈ 1 ટેરાબાઇટની હાર્ડ ડિસ્ક છે તો કોઈ દિવસ વધે પોસિબલ જ નથી કે હાર્ડ ડિસ્ક વધી શકે, રાઈટ? તમારે નવી લગાવવી પડે. હવે રિયલ ટાઈમમાં એકદમ હાર્ડ ડિસ્ક તમારી ભરાઈ ગઈ, બરાબર, એકદમ બહુ બધા વિડીયો આવી ગયા, બહુ બધી ઇમેજીસ આવી ગઈ, હાર્ડ ડિસ્ક ભરાઈ ગઈ, તો શું બંધ ના આવે? વી આર આઉટ ઓફ સ્પેસ, એવી એરર આપવાની બહાર, એવું ના થઈ શકે. એના માટે તમારે અલગથી આ રીતના સ્ટોરેજ યુનિટ લેવાનું. સો ક્લાઉડના સ્ટોરેજ યુનિટ કેવા હોય? દે કેન સ્ટાર્ટ વિથ 0 GB. પછી તમે 1 GB, 1 TB કે 1 પેટાબાઇટ નો ડેટા બી નાખો, એને કોઈ ફરક પડતો નથી, બરાબર? એટલે હવે આ જે સ્ટોરેજ છે ને એ બધા અહીંયાથી કાઢી નાખવાના અને તમારા બધા ડેટા ક્યાં સ્ટોર થશે? અહીંયા. સ્ટેટિક બધા ડેટા ક્યાં જશે તમારા? ઇટ વિલ ગો ટુ આ સ્ટોરેજ. એટલે આ બધાનો એક કોમન સ્ટોરેજ પોઈન્ટ કયો થઈ ગયો? અહીંયા. દરેકે દરેક સર્વર પાસે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોરેજ નહીં હોય. કેમ? કારણ કે સપોઝ ઇફ ધીસ સર્વર ગોઝ ડાઉન, બરાબર, આ સર્વર જો તમારું પડ્યું તો આની અંદર જે યુઝરના ડેટા સેવ કરેલા છે, ઇમેજીસ સેવ કરેલી છે, એનું શું? સમજ્યા? સેમ વે આ સર્વર પત્યું, આ સર્વર બંધ થઈ ગયું તો શું? આ બંધ થઈ ગયું તો શું? એટલે સર્વર લેવલ પર યુ કાન્ટ કીપ અ સ્ટોરેજ. તમારું સ્ટોરેજ હંમેશા અલગ સ્ટોરેજ પર જ હોવું જોઈએ. ખબર પડી? ને તમે કોઈ બી જગ્યાએ તમે જોશો, સપોઝ આપણે ફ્લિપકાર્ટ ખોલીએ, રાઈટ? તો ફ્લિપકાર્ટમાં બધી ઇમેજો જ છે. હવે તમે કોઈ પણ ઇમેજ પકડશો ને, આ ઇમેજ, તો જો કોપી લિંક એડ્રેસ અહીંયા પેસ્ટ કરશો તો ખાલી પેલી ઇમેજ જ ખુલશે. અરે એક મિનિટ, તમે કોપી ઇમેજ કરશો ને, બરાબર, તો એ ખાલી પર્ટિક્યુલર ઇમેજની જ લિંક હશે. તમને પેલું ખબર છે ઇન્સ્પેક્ટ એલિમેન્ટ આવડે છે કરતા? એટલે થોડું હાઈ લેવલ જશે. જો આ ઇમેજની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લિંક છે, જો આ દેખાય છે? એટલે આ કોઈ અલગ જો HTTPS કરીને આખી સ્ટોર કરેલી છે. દરેક ઇમેજ જે છે ફ્લિપકાર્ટ પર એ અલગ સ્ટોરેજમાં છે, સેમ સર્વરમાં નથી. તો આવી લિંક જ ના બને. આપણા કમ્પ્યુટરની લિંક હોય તો કેવી હોય? આવી હોય. જો અરે ડાઉનલોડમાં નહીં, આમાં ક્યાંક જઈએ તો આપણને આવી લિંક મળે, સી પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સ, રાઈટ? આ લિંક કેવી મળે છે તમને? ઇન્ટરનેટ વાળી લિંક મળે છે, કરેક્ટ? એટલે આ તો ખાલી જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ તમે કોપી ઇમેજ, તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇમેજ બી તમે ખોલી શકો. આવી સી આ ઇમેજ આ છે, આ પાછળ કોઈક સ્ટોરેજમાં છે. એ લોકો સર્વર પર કોઈ દિવસ ઇમેજ ના રાખે, રાઈટ? એ લોકો ઇમેજ ક્યાં રાખે? લેટ્સ ક્લોઝ ઓલ ધીસ. કોક સ્ટોરેજમાં રાખે. એટલે ફ્યુચરમાં બી ક્યાંય પણ યુઝ કરવી હોય સો દે કેન યુઝ. ક્લિયર? હવે જો આની અંદર ડેટાબેઝ રાખો તો શું પ્રોબ્લેમ થાય કે પહેલો યુઝર અહીંયા આવ્યો અને લોગિન કર્યું, હવે એ જ યુઝરે બીજી રિક્વેસ્ટ મોકલી, એ સર્વર 2 માં ગયું, ત્રીજી રિક્વેસ્ટ સર્વર 3 માં ગઈ. ધેટ લોડ બેલેન્સર વિલ ડિસાઇડ. તો હવે ત્રણેય પાસે અલગ અલગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેટાબેઝ હોય તો મેનેજ કઈ રીતના કરવાનું? એટલે તમારે શું કરવું પડે? અલગ ડેટાબેઝ લેવો પડે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ DB. આ બધા સર્વર કોઈ બી કામ કરશે, એમનું ડેટાબેઝ કયું હશે? આ હશે, રાઈટ? એટલે આ થઈ ગયું ડીકપલ થઈ ગયું આખું આર્કિટેક્ચર. જો યુ હેવ 3 સર્વર્સ, અહીંયા લોડ બેલેન્સર છે જે 1 બાય 1 રિક્વેસ્ટ દરેક સર્વરને મોકલશે. તમારું સ્ટોરેજ અલગ છે ને તમારું ડેટાબેઝ અલગ છે. એટલે આ કોમન છે. એટલે આ અલગ સર્વર થયું, આ અલગ થયું અને આ અલગ થયું. એટલે આખું ડીકપલ આર્કિટેક્ચર થઈ ગયું તમારું. સમજ્યા? આ શું થઈ ગયું આખું? ધ આર્કિટેક્ચર ઇઝ ડીકપલ્ડ.
આ એક સર્વર પડશે તો આ બે ચાલુ જ રહેશે, એટલે તમારી એપ્લિકેશન કોઈ દિવસ બંધ નહીં થાય. ક્લાઉડનું આ સ્ટોરેજ છે, ધીસ બોથ આર મેનેજ સર્વિસ, એટલે આમાં કોઈ દિવસ ડાઉન ટાઈમ આવે નહીં. સો ધીસ ઇઝ અ બેઝિક આર્કિટેક્ચર, એકદમ વેરી 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 બેઝિક આર્કિટેક્ચર હતી. બરાબર. આમાં કંઈ ક્વેશ્ચન કોઈને, એની ડાઉટ્સ? ખબર પડે છે હું શું બોલું છું? આ કોડિંગ કર્યા પછીની વાત છે. કોડિંગ કરો પછી આ લેવલ પર વિચારવું પડે. જે આ લેવલ પર વિચારે જે એ ધેટ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ યોર ક્વેશ્ચન. એમ ઇફ યુ સ્ટડી ઓલ્સો, એવું ભણવાનું કે લેવલ પર ભણવાનું કે આ લેવલનું નોલેજ મળે. ઓનલી સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ભણશો, રાઈટ, ઇટ વિલ નોટ સફાઇઝ ધ રિક્વાયરમેન્ટ. સો કોલેજમાં તો બધા સબ્જેક્ટ આવે જ છે, પણ એક જાવા પકડીએ તો એ જ એટલું મોટું છે ને કે ઇટ કાન્ટ. હાઇબરનેટ સ્પ્રિંગ આવે છે એ તો કોલેજમાં કોલેજ પૂરતું જ આવે. પછી સ્પ્રિંગના ક્વેશ્ચન્સ પૂછવા લાગશે ને તમને તો બધા ફેલ થશો. દે હેવ પોઇન્ટેડ આઉટ કે સ્પ્રિંગ ભણવું જોઈએ. નાઉ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સ્પ્રિંગ કેટલું ભણવું જોઈએ. વોટ યુ ડુ, બે કોલેજમાં બે ટોપિક બુકમાં લખ્યા એટલે આપણે બે જ કરવાના, એવું ના હોય. ઇન્ડસ્ટ્રી વર્ક્સ ઇન અ ડિફરન્ટ મેનર. સો તમારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલનું તમારી પાસે લર્નિંગ ને નોલેજ હોવું જોઈએ. દેન યુ કેન એક્સેલ. મની અલગ વસ્તુ છે, રાઈટ. લાઈક યુ કેન અર્ન એટ એની પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ ઇફ યુ હેવ નોલેજ. કોઈ બી દિવસ નોલેજ હશે ને એટલે પૈસા પાછળ આવશે, તમારે લેવા નહીં જવા પડે. ઓકે સર, ઇફ ધ સ્ટોરેજ યુનિટ ગોટ ક્રેશ્ડ, સ્ટોરેજ યુનિટ ક્રેશ જ ના થાય. હવે બતાવો, જો અવેબિલિટી કેટલી છે આની એ બતાવું. એ ક્યાંક લખ્યું છે, યા 99.99% અવેલેબલ હોય. ધીસ ઇઝ મેનેજ સર્વિસ. એટલે આપણે ક્લાઉડ પર વાત કરતા હોઈએ દેન ઇટ ઇઝ અ મેનેજ સર્વિસ. સો ઇટ ઇઝ નોટ સબ્જેક્ટ ટુ ક્રેશ. હા, તમારા કોલેજમાં સર્વર બનાવ્યું, કોલેજનું સ્ટોરેજ બનાવ્યું હોય એ ક્રેશ થઈ શકે. ક્લાઉડે સ્ટોરેજ એ લેવલ પર બનાવ્યા હોય કે દે આર નોટ સબ્જેક્ટ ટુ ક્રેશ એકચ્યુઅલી. અને કંઈક ક્રેશ થયું તો દે હેવ ધેર ઓલ બેકઅપ આર. તમે ડીબીએમએસ ભણેલા છો? ક્લસ્ટર્સ ને એ બધું એ લોકોએ પાછળ એમની રીતના બનાવ્યું હોય એટલે એને ક્રેશ થવા જ ના દે કોઈ દિવસ. સો ડીબીએમએસમાં નહોતું હતું બેકઅપ કરો, રોલ બેક કરો, એવા બધા અમુક ટર્મિનોલોજી તમારે આવતી હશે ભણવામાં. તો એ બધું આની અંદર ઇનબિલ્ટ હોય. એમ એક્ઝામ્પલ છે, ડીબીએમએસ નું એક્ઝામ્પલ લઉં છું, પણ એવી રીતનું એમ. વન્સ ઇન અ બ્લુ મૂન કદાચ ક્રેશ થાય પણ તો અભી તમારો ડેટા ના જાય કોઈ દિવસ. ધેટ ક્લાઉડ પ્રોવાઇડર્સ વિલ મેક શ્યોર. નાઉ વિલ સેવ પોઈન્ટ્સ એન્ડ ઓલ ધેટ. એ આખી અલગ સેવ પોઈન્ટ, આખી અલગ વસ્તુ છે, બરોબર. એટલે એ પાછું અલગ ડાયરેક્શનમાં આપણી વાતચીત થશે. એટલે આખું ક્લસ્ટરિંગ હોય, રાઈટ. એટલે પ્રાઇમરી નોડ, સેકન્ડરી નોડ, બેકઅપ નોડ, એવી રીતના આખું ક્લસ્ટરિંગ એ લોકોએ ઇન્ટરનલી એમની રીતના મેનેજ કરેલું, બરાબર. રિડ્યુસ રિડન્ડન્સી હોય. એટલે તમે કોઈ બી એક છો, બતાવું તમને. રિડ્યુસ રિડન્ડન્સી ઇમેજીસ. રિડ્યુસ રિડન્ડન્સી એટલે શું? તો એક જ સેકન્ડ, લેટ મી ગેટ અ ગુડ ઇમેજ. ટૂંકમાં એક વસ્તુ તમે જે કરો ને એની 3 કોપી સેવ થાય એકચ્યુઅલી, રાઈટ. અને ત્રણેય કોપી કોઈ દિવસ ફેલ ના થાય એમ, એવી રીતની વાત છે. દેટ ઇઝ રિડ્યુસ રિડન્ડન્સી. એટલે આમાં ફિગર નથી આવતી, તમને ખબર નહીં પડે પ્રોપર, પણ કાઇન્ડ ઓફ ધીસ.
એક ઓબ્જેક્ટ હોય એના બેકઅપ આટલા ઓબ્જેક્ટ્સ બની જાય, તમારે ઓબ્જેક્ટ્સ ના બનાવવા પડે. દેટ ઇઝ રિડ્યુસ રિડન્ડન્સી, કાઇન્ડ ઓફ ધીસ આર્કિટેક્ચર હોય એમ. એટલે એક વસ્તુની 3 કોપીઓ બનતી હોય, એટલે કોઈ દિવસે બંધ ના થાય. So now we'll go further. આ બધું તો થઈ ગયું, right? So we are good to go. Now the problem is, કોઈક દિવસ ક્રિસમસ સેલ આવ્યો, આ આવ્યું તે આવ્યું તો શું? આ બધા સર્વર પેક થઈ ગયા તો શું? રાઈટ, નંબર ઓફ યુઝર્સ એકદમ જ વધી ગયા એટ સમ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. સો એના માટે આર્કિટેક્ચરમાં આ વસ્તુ આવે, ઓટો સ્કેલિંગ. રાઈટ, તો જો હું અહીંયા ઓટો સ્કેલિંગ મૂકી દઉં અહીંયા ગાડી, now all servers are again connected to this auto scaling, sorry not servers, this thing load balancer. તો શું થાય, જેવા બધા સર્વર ભરાવા આવે ને, તો લોડ બેલેન્સર વિલ ઇન્ફોર્મ ઓટો સ્કેલિંગ. એટલે ઓટો સ્કેલિંગ શું કરશે ખબર છે? 4 5 6 7 8 9 સર્વર બનાવી રાખશે, રાઈટ? એટલે સ્પિન અપ કરશે ને એઝ એન્ડ વેન લોડ ઓછો થઈ ગયો એટલે સ્પિન ડાઉન, એટલે 9 8 7 6 5 4 એવી રીતના કરી નાખશે. એટલે ઓટો સ્કેલિંગ શું કરશે કે તમે એક એક્ઝામ્પલ આપો કે તમારે ફ્રોમ ડે 1 there is no need to તમારે કેપેક્સમાં નહીં જવાનું. એટલે પહેલેથી તમારે 10 સર્વર બનાવી નહીં રાખવાના કે ભાઈ ક્રિસમસનું 10 દિવસ હોય અને દિવાળીના 10 દિવસ હોય ત્યારે મારે 10 સર્વરની જરૂર પડે છે, રાઈટ? હવે કોલેજમાં ને બધા શું કરે કે નોર્મલ લોકલ ડેટા સેન્ટર્સમાં એ બધા સર્વર પહેલેથી પ્યોક્યોર કરીને રાખવા, પહેલા ખર્ચો કરી નાખવો પડે છે. ક્લાઉડમાં ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ વે. માય મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ 3 સર્વર, તો હું 3 સર્વર ચાલુ રાખીશ. નાઉ ક્લાઉડ વુડ બી ધેટ ઇન્ટેલિજન્ટ, સપોઝ ધ લોડ ઇન્ક્રીઝિસ, તો એપ્લિકેશન ડાઉન નહીં થવા દે, ચોથું પાંચમું છઠ્ઠું સર્વર બનાવી નાખશે. અને એઝ એન્ડ વેન ધ લોડ ડિક્રીઝિસ, તો એ સર્વરને ડાઉન કરી નાખશે. હવે એ જેટલો ટાઈમ સર્વર વધ્યા તો એટલા જ રૂપિયાનો તમને ચાર્જ કરશે, એનાથી વધારે રૂપિયાનો તમને ચાર્જ નહીં કરે. હવે તમારા સર્વર ક્યારે વધ્યા? ત્યારે યુઝર્સ વધ્યા. જ્યારે યુઝર ક્યારે વધે? તમે કમાઓ છો, યુઝર્સ વધે એનો મતલબ શું? તમે કમાઓ છો. તમે કમાઓ છો તો થોડું ક્લાઉડને આપો, કરેક્ટ? કારણ કે ઇન બિટવીન એને એટલા સર્વર્સ ચાલુ કર્યા તો એ પાર્ટ ઓફ ધ રૂપિયા લોકો માંગે છે એના સર્વર્સને, એટલે ઇટ ઇઝ નોટ મોર દેન 5-10%, એટલે એ લોકો લે છે. તો તમારે શું થયું કે આખા વર્ષમાં ઓનલી 15 ડેઝ તમારી એ એક્ટિવિટી પરફોર્મ થાય છે, લાઈક યુઝર્સ બહુ વધી જાય, તો 15 દિવસના જ તમારે રૂપિયા આપવાના છે, આખા વર્ષના રૂપિયા નથી આપવાના. એટલે કાઇન્ડ ઓફ કેવું થયું, કોલેજ જેવું. તો ભાઈ કોલેજમાં વર્ષમાં 4 મહિના કોલેજ બંધ હોય તો આખી કોલેજમાં કંઈક બીજું ચાલવા લાગે. જ્યારે કોલેજ ચાલુ હોય તો પાછું બધું અકોમોડેટ થઈ જાય. સો રન ટાઈમ પર ઇટ કેન ઇન્ક્રીઝ એન્ડ રન ટાઈમ ઇટ પર ઇટ કેન શ્રિંક, રાઈટ? ડાયનામિકલી યુ કેન factor the price also. રાઈટ, ખબર પડી આટલી? હવે નેક્સ્ટ કયો કમ્પોનન્ટ આવે? તો એટલે હું તો કમ્પોનન્ટ બોલે રાખું છું. વી આર લાઈક, મેડમ આપણે કેટલા ટાઈમ સુધી છે લેક્ચર? યસ સર, 3:30 સુધી છે સર. ઓકે, સો સી આવું આપણે બનાવી રાખીએ. સો વોટ વિલ એન્ડ અપ ઇન, રાઈટ? છેલ્લે શું આવે તે બતાવો. સો યા, it can be as complex as this. મેડમ રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દેશો ખાલી? હા સર. એટલે હું પેલા કંપનીના આર્કિટેક્ચર બતાવું છું ને.